बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो के हमारे मेहमान हैं एक 92 साला मोहतरम बुज़ुर्ग, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम 4 नस्लों को परवान चढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा। जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई, पार्टीशन हुई, उस वक़्त इधर क्या हालात थे ये भी हम उनसे पूछेंगे, और उनकी ज़िंदगी में क्या हादसात हुए, क्या वाक़यात हुए, ये भी हम चंद सवाल उनसे पूछेंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं चचा मोहम्मद खादम से और उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। अभी बाबा जी से मुलाकात करते हैं और आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या देखा। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी ठीक ठाक हो? अच्छा भाई चाचू की नाम है अपना? खादम सैन। ते वाला साहब का की नाम है? रजाक सरदार। सरदार ते कितनी उम्र होगी जी? जो यानी कि पाकिस्तान बनया थोड़ी उदों तकरीबन 14 साल उम्र सी है, ते तुसी अपनी जिंदगी च काफ़ी कुछ देखा है। तो बह यार जो पाकिस्तान बनया तो उदों होश है, यानी कि 14 साल का बच्चा अज का होश च होंदा तो उस वक्त भी। अच्छा, ते भगवाट जेह्ड़ा कनक दे विच होंदा है। अच्छा, तुसीं सानूं जरा दस्सो कि जदों पाकिस्तान बनया, पाकिस्तान इंडिया की तकसीम हुई है, तुहानूं किस तरह पता चलिया ही कि साडा मुल्क लैदा बन गया, कि इंडिया का लैदा बन गया? अच्छा, दुद्ध लैके जांदे हो? ठीक है। फिर कट्ठे हो गए ना सारे खत्तरी, अखबारां पढ़दे होंदे अखबारां जेह्ड़े दरमान खत्तरी सन ओह् अखबारां पढ़दे पे हन? अखबारां पढ़दे कट्ठे हो गए। अच्छा, कट्ठे हो गए ओह्दे आखन भाई कोई वक्त ऐसा वा उल्ट होए ना, कोई वक्त ऐसा आना कि उल्ट पुलट होए ना? सारी बादशाही आ गई। अच्छा, उन्हें आखदे हन तुहाड़ी बादशाही आई नहीं, ऐसे ऐसे मान बस स्याने कौम थी, यानी कि अनेक स्याने सन। पहला नहीं निकल गए वो हिंदू सन? हिंदू खत्तरी खत्तरी हिंदू ही होंदे न? हिंदू अच्छा, करार माने करार। ठीक है। ते तुहानूं यानी कि फिर उत्थों दरमानों पता चला कि पाकिस्तान ते सानूं पता नहीं कट्ठे हो रहे हैं, सानूं पता नहीं की करदे ने। अच्छा, फिर मगरों फिर गए पै गया ईद आ दिन से, गदर पै गया है। बादू दिन से ईद आ दिन से ठीक है। बड्डी गोश्त वगैरह चढ़े तो टांडे पूरा सिक्का टांडा जेह्ड़ा पिंड है एह् सिख सर काफ़ी सारे थे? पूरा सिक्क पूरा पिंड अच्छा अच्छा अच्छा। नाल बदल ही बदल हो गए पर किसी सिख का नाम याद जी उत्थे जेह्ड़े रैंदे हैं उस वक्त दे? कोई जेह्ड़े कोई बजुर्ग सिख सन या कोई चौधरी सिख सन या कोई बच्चे तुहाडे नाल दे जेह्ड़े? हरी सिंह दे नाल रोज सारे हरी सिंह। उस वक्त एह् कोई जवान सन या कोई बच्चे सन हरी सिंह जेह्ड़े? क्या जान लिया जवान था। अच्छा अच्छा, यानी कि काफ़ी इज्जत ही उस वक्त उन्हों दी है हरी सिंह दी। ते सानूं तुसीं दस्सो जरा कि साडे पिंड विच किन्ने गैर मुस्लिम हैं उस वक्त जेह्ड़े तुहाडे नाल रह रहे हैं, सिख या कोई खत्तरी या हिंदू जो भी? कोई नहीं। अच्छा, साढ़े खत्तरी हैं, एक गंगा ही गंगे का प्यो राला ही, एक मंगा है मंगा गंगा मंगा रला ते मंगा। राला के प्यो रला इन्हां दे प्यो दा नाम ही है गंगा ते मंगा। गंगा का बड़ा ही, अच्छा, मंगा छोटा ही। ये हिंदू सन? दुकाना पाई इनसे मसला के रहेंगे आह, और के मसला के गंगे की जित्थे उन्हां दी हवेली है मुश्ताक उन्हां दी पुरानी इत्थे हवेली? जे वाले दिन उच्च दुकान है गंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या जैसे जिसे रखे ना उसी दुकान रखे माता सा। ठीक है। फिर माँ प्यो घर से ही बड़ी दुकान। ठीक है। एक गंगे जो मंगे जो मंगा छोटे दो पुत्र गंगे की माँ पुत्र गंगे दे इनके तियां ही सन, पुत्र कोई नहीं सन, ते मंगे दे 2 बेटे हैं। बड़े ना कस्तूरी ही, बड़े दा नाम की ही? कस्तूरी कस्तूरी। अच्छा, निके नाम दिसंबर निक्के दा नाम दिसंबर। अच्छा, ते जेह्ड़ियां बेटियां सन गुस्से भाई दियां उन्हां दे नाम याद ने? बेटे अच्छा, वो फिर पढ़ते रहते मां। अच्छा, मां पढ़ते कस्तूरी कस्तूरी जेह्ड़ा ही ओह् दरमान पढ़दा रहे। तुसीं भी स्कूल जांदे रहे हो? तुसीं बिल्कुल नहीं स्कूल गए? ते वालद साहब तुहाडे की कम्म करदे हैं? जिमीदार ही। तुसीं भी ਉਹੀ ਕੰਮ शुरू करता है जिमीदारी? ठीक है। पढ़ाई आई नहीं स्कूल एक होंदा ही दरमान। अच्छा, एक रुपया खाता होना उस जमाने च ते जाना पढ़ान ते स्कूल च जाना पढ़ जाओ। खाता ना ते किसी स्कूल च जाना पढ़ाने वास्ते? पढ़ान कोई पढ़ाया नहीं बंदा। तुसीं अपनी जिंदगी च सोचा सी कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ना कोई बात
ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਨਸਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਦਾ ਕਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਛ ਦਾ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੋ ਲਹਿਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਲੋਹਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਘਰ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਗੋਦੜ ਹੀ ਗੋਦੜ ਵੱਡਾ ਮਿਲਖੀ ਛੋਟਾ ਰਮਾ ਛੋਟਾ ਹਿਰਮਾ ਅਜਮ ਹਰੀ ਰਾਮ ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਗਰੀਬੂ ਕਾਕਾ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਮੰਦਰਾ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕਣੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਦਾਤਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰੰਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਸਨ ਲੋਹਾਰ ਆ ਜਾਂ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਸਮਝ ਰਾਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੋਹੀ ਨਾਲ ਗਾਂਢੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲਾਈ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਭਰਾ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਾ ਜਾਣੇ ਗਰੀਬੂ ਬਟਨ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਕਾ ਗਰੀਬੂ ਨਿਕਾ ਕਾਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਚੌਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 20 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆਂਦਾ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਿਲਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੰਬੜਾ ਦਮ ਖਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਰਾ ਕਿ ਕੀ ਦਮ ਖਾ ਗਿਆ ਚਲ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਅੱਛਾ ਲੰਬੜਾ ਕਿਸਮ ਤੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੜੇਗਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਸੀਧੋ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਨੰਦੂ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧੰਨਾ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਰਮਾ ਦੇ ਜਿਸੇ ਨਾ ਬਾਏ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਧੰਨਾ ਤੇ ਨੰਦੂ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਵਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜਿਸੇ ਕੋ ਅੱਦਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਜੋਰਾ ਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੰਦੂ ਉੱਥੇ ਨੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਬੜੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕੋਣੀ ਹੈ ਕੋ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹੈ ਸਦੀਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਕੋਣੀ ਉਹ ਬੱਡੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਦਰਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਚੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੁਝਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਆਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਦੱਸੇ ਲਾਸਨੈਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਸਨੈਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਚਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਟੰਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ 500 ਚੱਕਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀਰਾਂ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਆ ਸੂਟ ਫੜੀ ਆ ਪਿਆ ਫਿਰ ਪੇ ਬਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਕਰਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓੜੀ ਮੱਲੀ ਆ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੱਲਿਆ ਦਿਓਲੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ ਜੈਸਾ ਉਸੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੱਲ ਜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇਖੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਆਏ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਚੀਕ ਲਿਆ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕ ਲਿਆ ਚੀਕ ਕੋਲ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਕਈ ਦੁਬਨ ਬੜਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 71 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 71 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਪੀਰ ਮਿਸ਼ਰ ਉਹ ਪੱਪੀਆਂ ਪਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ 71 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਫਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 65 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਰਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੇ ਲਾਉਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰਬਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹਿਰ ਆਉਂ ਅੱਛਾ ਸਰਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੂਲ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛੀ ਲਾਉਂ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਕਰਤੀ ਨਾ ਕੋਟਿਆਂ ਕਦੀ ਨਹਿਰ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਪੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਪੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਰਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਬੜੀ ਹਿਕਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਲੇ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਲੇ ਕੋ ਦਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਲੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਪੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਰਿਆਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਦਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੌਲ ਬੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਦਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦੇ ਹਨਾ ਇਸੇ ਆਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਕੇ ਚੌਲ ਲੰਬੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਤੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਚੌਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਚੌਲ ਲਈ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆ ਰੰਗ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਂਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੰਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜਰਾ ਬੂਟੇ ਦਿਖਾਓ ये दोस्तों चाचा जी के ज़िंदगी के साथी हैं। चाचा जी बता रहे हैं कि मैं 12 साल का बच्चा था, मैं इन्होंने भी पूरा साथ निभाया चाचा जी का, और चाचा जी ने भी इनका साथ पूरा निभाया है। थोड़ी सी मैं आपको चाचा जी की और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो किसान काम करते हैं, ये एक है खुरपी टाइप, ये भी चाचा जी की है। ये आप देख सकते हैं कि ये शहतूत का दरख्त है, उसी का स्टैंड बना लिया चाचा जी ने। ये हथौड़ा पड़ा हुआ है और ये दरांती है। ये सारी ज़मीनें हैं चाचा जी की। ये छोटा सा इन्होंने बगीचा बनाया हुआ है। ये इस साइड पे मूली लगी हुई है, इधर आलू हैं और ये गाजर है। ये 2 पौधे हैं, ये नींबू के पौधे हैं, ये भी देख सकते हैं। ये कमाद भी थोड़ा सा लगाया हुआ है। ये पौधा अमरूद का है और ये लहसुन। तो काफ़ी चाचा जी, ये धनिया। चाचा जी का मिजाज भी बहुत खुश मिजाज है और इनका जो शौक़ है, इन्होंने
भरपूर ज़िंदगी में एंजॉय किया। सब कुछ ही हो जाता है अपने मैच कर दिया ये दोस्तों जो परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये चाचा जी के को पालतू नहीं है, ये आज़ाद परिंदे हैं और इनका प्यार चाचा जी के साथ आप स्क्रीन पे मुलाहजा फरमाएं। कितने प्यार से ये आज़ाद परिंदे हैं, चाचा जी के हाथ से ये दाना खा रहे हैं। ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ। अच्छा, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ भगवाड़ खाते थे। ਚਾਰ ਚੌਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਭੁੱਖੇ ਮਾਲੇ ਨਸਰ ਖਾਣੇ ਕਣਕ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਜੇ ਗਾਣੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਟਿੱਕ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਟਿੱਕਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਟੋਕੇ ਨਿਕਾਲਣੇ ਕਣਕ अच्छा, ਸਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨੀ ਛੋਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਚੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਲਵਾਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਛੋਲੇ ਦੇ ਡਬਲ ਡਬਲ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਚਾਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਕਾ ਜੈਸਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਯਾ 5-10 ਘੰਟੇ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੁਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਆਖਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ 2 ਭਾਈ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ। ਗੰਨਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾ हो गया सब कुछ, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आप लोगों ने चाचा जी की बातें सुनी, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ होने वाले वाक़यात हमारे साथ शेयर किए। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।